Hello student, how are you? I am Sanjay Hadial. Welcome to our video lecture series. I hope you all are well and fine. Today's lecture we are going to learn about mass topology and hybrid topology. In previous two lecture we also discussed about network topology, LAN topology. In previous lecture we also discussed about bus topology, ring topology, star topology, tree topology. What is this? How it works with its advantages and disadvantages. In today's lecture we also discuss about topologies, mesh topology and hybrid topology. So again in this particular video lecture we try to understand what is the mesh topology and hybrid topology, how it works, generally where we use it, and what is an advantages and disadvantages. Dear student, if you don't see previous video lectures, so please see it properly first, then see and try to understand and see this particular video, because in previous video lecture we discussed about what is a topology and its basic component and concepts. So if you know this particular concept very well, and then you understand this concept properly and very easily. So it gets up in description section. I will give its links also. Okay, so now we will start our topologies. Mesh topology. What is mesh topology? Many times it's also known as a flooding topologies. Mesh topology શું છે અને કેવી રીતના વર્ક કરે છે એના માટે સિમ્પલ આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ કરશે. ઇન સિંગલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે એક આન્સર આપીએ, સો માસ ટોપોલોજી એક એવું કોન્સેપ્ટ છે કે ડિવાઇસ છે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી each and every devices are connected to each others. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી દરેક કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અથવા તો ડિવાઇસ છે એ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોઈએ છીએ ઇન મેશ ટોપોલોજી, અલગ અલગ કેબલ થ્રુ. તો જોઈએ અહીંયા આગળથી આપણે ખાસ આ વસ્તુ શું છે એમ. In this types of topology, a host is connected to one or multiple host. A single host means a device, a computer is connected to one or multiple host. એક અથવા તો એકથી વધારે જે કોમ્પ્યુટર ડિવાઇસ અથવા તો જે હોસ્ટ છે એ હોસ્ટ સાથે ત્યાં આગળ કનેક્ટેડ થયેલું હોય છે ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપોલોજી. This topology has host in point-to-point connection with every other host, or may also have hosts which are in point-to-point connect to few hosts only. So direct indirectly single statement na point of view we consider it, we say in mesh topology always connection is established with a point-to-point connection, single simple point. Many times in exam also ask or exam pattern point of view it also ask true false, fill in the blank something. Mesh topology is known as a point-to-point connection with each other nodes, or may also have hosts which are in point-to-point connect or few hosts only. એક નેટવર્ક છે, સપોઝ કે નેટવર્કની અંદર 100 PCs are connected. સો એમાંથી ઘણી વખત એવું પણ બની શકે કે 100 એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ ના પણ હોય, એમાંથી અમુક ફ્યુ કોમ્પ્યુટર્સ ઓલ્સો કનેક્ટેડ ટુ each others. This is known as a mesh topology. Next, here we see one diagrammically point of view છે કે એનો જે સ્ટ્રક્ચર આપવામાં આવેલું છે કે મેશ ટોપોલોજી છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આવી રીતના છે. દરેક પીસી એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય છે. હમણાં જ આપણે કીધું ને કે each and every PC are connected to with each others. So here suppose PC number 1 is connected to this PC, this PC number 1 connected to this PC, and one connected to this PC, or this PC connected to this PC. તો આવી રીતના આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી શું છે એ દરેક પીસી સાથે છે કનેક્ટેડ થયેલું છે. અહીંયા આગળ એક એની ફોર્મ્યુલાસ પણ આપણને આપવામાં આવેલી છે કે અહીંયા આગળથી ઘણી વખત સિમ્પલ એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન પણ જનરેટ થઈ શકે. દેર આર
raise one question given this particular diagram and ask how many cables are used in this particular ડાયગ્રામ્સ. તો આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડે કે કેબલ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. તો અહીંયા આગળ તો ટૂંકમાં આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ કે અહીંયા 10 કેબલ્સ છે એ આ ડાયાગ્રામની અંદર અથવા તો મેશ ટોપોલોજીની અંદર છે યુઝ થયેલા છે. પણ સપોઝ કે ત્યાં આગળથી 5ની જગ્યાએ 10 છે ઓફિસથી આવી હોય પછી આપણને એવું કીધું હોય કે હવે અહીંયા આગળથી આપણે આને છે એવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરો તો એ થોડું ડિફિકલ્ટીઝવાળું છે. તો ત્યાં આગળ આપણને કેની સ્પેશિયલી ફોર્મ્યુલાસ યુઝ કરવાની આવે છે કે નંબર ઓફ પીસીસ મીન્સ n ઇન્ટુ n-1 ડિવાઇડેડ 2. આવી એક ફોર્મ્યુલા છે કે જે ફોર્મ્યુલા બેઝ આપણે એને ઇઝીલીથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. n એટલે નંબર ઓફ પીસી. સપોઝ કે અહીંયા આગળ આપણે 5 પીસી છે એનું જ એક ફોર્મ્યુલા તરીકે કન્સિડર કરીએ તો n એટલે 5 ઇન્ટુ n-1 મીન્સ કે 5 - 1 એટલે 4 અને ડિવાઇડેડ 2. તો ટૂંકમાં 5 ઇન્ટુ 4 મીન્સ 20 અને ડિવાઇડેડ 2 થાય એટલે 10. તો અહીંયા આગળ ટોટલ છે કેટલા કેબલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? 10th કેબલનો યુઝ કરવામાં આવે છે. પોઈન્ટને ખાસ પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે સિમ્પલ અને બહુ ઇઝી પોઈન્ટ છે. આ એક્ઝામ્પલની અંદર મેં જે ફોર્મ્યુલાસ કીધી એ આવી રીતના આપણી સામે એપ્લાય કરવામાં આવે છે. અને અહીંયા આગળ સિમ્પલ બીજા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો દરેક કોમ્પ્યુટર્સ છે એ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોઈએ છે. તો આનો મેઇન એડવાન્ટેજીસ શું છે? ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આપણે એવું કહી શકીએ કે અત્યાર સુધીના જે આપણે અલગ અલગ ટોપોલોજીના કન્સેપ્ટ જોયા એમાં આનો એક સિમ્પલ અને બેસ્ટ ટોપોલોજી તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. કારણ કે ત્યાં આગળથી છે કે સપોઝ કે ઘણી વખત આપણે હમણાં કીધું એવી રીતના કે નંબર ઓફ કેબલનો યુઝ કરવામાં આવે, હાઉ મેની નંબર ઓફ પોર્ટ્સ ઇઝ યુઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર પીસીસ. તો દરેક પીસીને છે શું આપવામાં આવેલું છે કે નંબર ઓફ પોર્ટ આપવામાં આવેલું છે. કારણ કે આ પીસીની સાથે આ પીસી કનેક્ટેડ છે, આ પીસી કનેક્ટેડ છે, આ પીસી કનેક્ટેડ છે, આ પીસી કનેક્ટેડ છે. તો ધીસ 4 પીસીસ આર કનેક્ટેડ ધીસ પર્ટિક્યુલર પીસીસ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ પોર્ટ નંબર્સ. તો અહીંયા આગળથી સિમ્પલ ક્યારેક આવું આપણે પૂછવામાં આવે કે હાઉ મેની પોર્ટ્સ નંબર યુઝ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર ડાયાગ્રામ. ટોટલ નંબર ઓફ પીસીસ ઇઝ 5. સો અગેન અહીંયા એની ફોર્મ્યુલાસ પણ સિમ્પલ છે કે n-1 ઇન્ટુ 9 સોરી n. તો અહીંયા આગળ અગેન આ એક્ઝામ્પલને આપણે કન્સિડર કરીએ તો ટોટલ નંબર ઓફ પીસીસ કેટલા છે? 5. 5 - 1 મીન્સ 4. 4 ઇન્ટુ n એટલે કેટલા થશે? તો ત્યાં આગળથી જે 20 જે પોર્ટ નંબર આપણને જોવા મળી શકશે. એમ 5 × 20 તો આપણે જોઈ શકીએ 1 2 3 4 એ જ રીતના 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20s. તો આવી રીતના આપણે નંબર ઓફ પોર્ટને પણ છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. તો એના માટેની જે ફોર્મ્યુલાસ છે એ શું છે? તો કે n-1 ઇન્ટુ n. તો આવી રીતના કન્સેપ્ટ છે આપણે આને સમજવાનો છે. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ધેર આર મેઇનલી 2 ટાઈપ્સ ઓફ topologies. Mesh topology mainly divided in 2 parts. First one is partial mesh topology and second one is fully partially mesh topology. So જોઈએ what is the meaning of partial mesh topology. In this topology, some of the system are connected in the same fashion as a mesh topology, but some devices are only connected to 2 or 3 devices. હમણાં જ આપણે પોઈન્ટ જે સ્ટાર્ટ કરેલો ત્યારે ખાસ સમજાવેલું કે સપોઝ કે 100 જે એક નેટવર્કની અંદર પીસી કનેક્ટેડ છે તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી મેશ ટોપોલોજીનો કોન્સેપ્ટ શું છે કે 100 પીસી છે એ એકબીજા સાથે એવી રીતના કનેક્ટેડ થયેલા હોઈએ છીએ. પણ પાર્શિયલ મેશ ટોપોલોજીની અંદર શું થાય છે તો ત્યાં આગળથી અમુક જો consider this point, but some devices are only connected to 2 or 3 devices. means કે એમાંના અમુક એવા જે પીસીસ છે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી બધા પીસી સાથે કનેક્ટેડ થયેલા નથી. તો એવા પીસીને આપણે અથવા તો એક ટાઈપનું એક સ્ટ્રક્ચર જે છે એને આપણે પાર્શિયલ મેશ ટોપોલોજી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. જ્યારે ફૂલ્લી મેશ ટોપોલોજીમાં શું આવશે કે 100 પીસી છે એ શું છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હશે. જેમ બરોબર છે, ક્લિયર થાય છે કે અહીંયા આગળથી. In this types of topology, some of system are connected in the same fashion of mesh topology, but some devices are only connected to 2 or 3 devices. So this is known as a partial mesh topologies.
Not all hosts have point-to-point connection to every other host. Very most important single statement is this. And not all hosts have point-to-point connection to every other host. Hosts connect to each other in some arbitrary fashion, directly in this particular partial mesh topology. Each and every host are connected to each other some arbitrary fashion. This topology exists where we need to provide reliability to some host out of alls. તો કંઈ નહીં આગળથી આ પર્ટિક્યુલર જે ફેશનની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી મેની ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ provides some reliability to some host out of others. Next, full mesh topology. તો ફૂલ મેશ ટોપોલોજી એટલે સિંગલ વર્ડમાં આપણે હમણાં કીધું એવી રીતના કે each and every computer or device is connected to each other, or also known as a point-to-point connection. All hosts have a point-to-point connection to every other host in the network. Network ની અંદર again consider our example. There are 100 PCs are there in our network. So each and every computer or device is connected to each other in the network is known as a full mesh topology. Very most important statement here, students. Thus, for every network host, consider this formula. હમણાં જ આપણે જે પોઈન્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે મેં તમને નાનો એવો પોઈન્ટ જે સમજાયો હતો કે હાઉ મેની કેબલ્સ આર યુઝ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર diagram or 5 pieces diagram something. So here n બ્રેકેટમાં n-1 divided 2. આપણે એક્ઝામ્પલને 5 પીસીના કન્સિડરથી જ કરીએ તો n એટલે 5 બ્રેકેટમાં 5-1 એટલે 4 ડિવાઇડેડ 2. તો અહીંયા આગળથી ટૂંકમાં જનરલી આપણને શું રિઝલ્ટ મળી શકે છે તો 4 ડિવાઇડેડ 2 એટલે 2 અને અહીંયા આગળથી 5 મળશે તો 5 દૂરે 10. તો આવી રીતના ટૂંકમાં આપણે સિમ્પલ ઇઝીલી છે એ શું કરી શકીએ છીએ કે એને જે નંબર ઓફ કેબલનો જે યુઝ કરવામાં આવે છે આ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ્યુલા બેઝ છે આપણે અચીવ કરી શકીએ છીએ. પણ આ તો અહીંયા આગળ હમણાં આપણે ડાયાગ્રામની પર તમને સમજાયું કે ભાઈ આપણે ઇઝીલી છે એ જોઈ શકીએ છીએ. પણ આવા 10 પીસી આપ્યા હોય 15 પીસી જે નેટવર્કની અંદર આપેલા હોય અને પછી આપણને છે એ નંબર ઓફ કેબલ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કહેવામાં આવે તો આપણે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાતું નથી. તો અહીંયા આગળથી આપણે આ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને ઇઝીલી છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ વી કન્સિડર નંબર ઓફ પીસીસ ઇઝ 10 or 15. So here 15 minus 1 means 14 divided 2 means 7. તો અહીંયા આગળથી શું થશે કે 15 minus 1 એટલે 14 divided 2 means 7 અને 15 સત્તાને 105 means કે 105 cable are used in this particular structure when we use 15 computers in our network. ક્લિયર થાય છે કે તો આવી રીતના પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટનો યુઝ થાય છે અથવા ફોર્મ્યુલા બેઝ. મેની ટાઈમ્સ ધીસ ફોર્મ્યુલા ઇઝ વેરી યુઝફુલ ઇન અવર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ. ઘણી વખત સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર આપવામાં આવે ભાઈ એક નેટવર્કની અંદર 20 કોમ્પ્યુટર છે મેશ ટોપોલોજીથી છે કનેક્ટેડ થયા છે, ફૂલ મેશ ટોપોલોજીથી કનેક્ટેડ થયેલા છે તો ત્યાં આગળ ટોટલ નંબર ઓફ કેબલ કેટલા યુઝ કરવામાં આવે છે. તો બેઝડ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ્યુલા વી કેન કેલ્ક્યુલેટ નંબર ઓફ કેબલ very easily. I hope you got this concept very well. If you have any kinds of question query, please contact me, ask it. I will explain it. It provides the most reliable network structure among all network topology. Very most important statement in full mesh topology. It is provide reliability. What is reliability? Means consider in this our particular example we easily understand this. Suppose કે અહીંયા આગળથી આ પીસી ઉપરથી કોઈ ડેટા છે એ પાસ કરવામાં આવે છે આ પીસી ઉપર ત્યારે છે આ કેબલ થ્રુ જ ડેટાને છે શું કરવામાં આવશે પાસ કરવામાં આવશે બરાબર. પણ જનરલી શું થશે ક્યારેક આ કેબલ છે કોઈ કારણોસર છે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે પ્રોબ્લેમવાળું થાય છે તો હવે આ પીસી ઉપર ડેટાને કેવી રીતના પહોંચાડી શકાય તો એની એક રિલાયબિલિટી આપી છે. મીન્સ કે આ પીસી થ્રુ આવી શકશે, આ પીસી થ્રુ આવી શકશે અથવા તો આ પીસી થ્રુ પણ આવી શકશે કારણ કે વાયા ધીસ પીસી સેન્ડ ધીસ, વાયા ધીસ પીસી સેન્ડ ધીસ, વાયા ધીસ પીસી ટુ ધીસ પીસી. વેન ધીસ કેબલ ઇઝ કરપ્ટેડ
clear થાય છે again. So this is known as reliabilities. Second come our points. So it provides the most reliability network structure among all network topologies. Each and every nodes are or device are connected to each other. Again હમણાં સિમ્પલ આપણે જોયું કે નેટવર્કની અંદર રહેલું કોઈ પણ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ ઇઝીલી અથવા તો એકબીજા સાથે ઇઝીલી છે કનેક્ટેડ થયેલા છે. Each and every computer or devices are connected to with each others in full mesh topology. Now we see some advantages of mesh topologies. The network can be expanded without disturbing current users. Suppose કે આપણે 5 યુઝર્સનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ અને મારે 6 કોઈ નવું ડિવાઇસીસ એની અંદર છે ઇન્સર્ટ કરવું છે. વેન વી insert a new device at that time we easily expand it without disturbing to other PCs or devices. This is the advantages of this particular topology. Need extra cable compared with other LAN topology. This point is also we consider as a disadvantages. Need extra cable compared with other LAN topology. આપણે અગાઉના જે ટોપોલોજીસ જોયા એની કમ્પેરિઝનમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જોઈએ તો અહીંયા આગળ શું થાય છે કે અમુક એક્સ્ટ્રા કેબલની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે કારણ કે અહીંયા આગળથી દરેક પીસી માટે છે એ પોતાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પીસીસનો કેબલનો છે યુઝ કરવામાં આવે છે. નો ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ as noded has a dedicated link. We can also consider it is a point-to-point connection. That's why no traffic problem is created here, and many times we called it is a dedicated link or dedicated network. Mesh topology also considered as a dedicated networks. Why? Each and every PC or device is connected to each other individually, and that's why there is no traffic problem also. It has multiple links, so if many single router is blocked then other router should be used for data communication. હમણાં જ આપણે ઉપર ડાયાગ્રામમાં જોયું કે ભાઈ મારે આ પીસી ઉપરથી આ પીસી ઉપર ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરવો છે પણ કોઈ કારણોસર છે કેબલ છે પ્રોબ્લેમ જનરેટ થાય છે, કોઈ રાઉટર છે એ સ્ટોપ થઈ જાય છે તો એ વાયા અધર રાઉટર થ્રુ પણ છે ડેટાને કોમ્યુનિકેટ કરી શકે છે. કેન ઇઝીલી કોમ્યુનિકેટ થ્રુ અધર રાઉટર્સ. Next, point-to-point link make the fault identification isolation process easy. With the help of point-to-point, each and every computer connected with a point-to-point. That's why many times it occurs any kinds of problem. We can easily identify it. It helps you to avoid the chance of network failure by connecting all the system to central nodes. Help to avoid chance to network failure indirectly. With the help of mesh topology there is no chance to totally network failure problem, because there are problems when failure one network. At that time we use other networks. With the help of other node we communicate the other network system very easily. Now we see disadvantages of mesh topology. Installation is complex because every node is connected to every nodes. Every node is connected to every node or devices. કારણ કે અહીંયા આગળ ઇન્સ્ટોલેશન કોસ્ટ છે એ કમ્પેરિઝન ટુ અધર થોડી છે કોમ્પ્લિકેટ છે, કોસ્ટલીયર છે. ડેડિકેટ લિંક્સ હેલ્પ યુ ટુ એલિમિનેટ ધ ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ. અહીંયા આગળ અગેન શું થાય છે કે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન છે ક્રિએટ થાય છે એટલા માટે એક ડેડિકેટ લિંક થ્રુ અમુક જે ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ છે એ જનરેટ થવાની પોસિબિલિટીઝ રહી શકે છે. અ મેશ ટોપોલોજી ઇઝ રોબોટ્સ. ઇટ્સ ઓલ્સો નોન એઝ એ રોબોટ્સ ટોપોલોજી, બિકોઝ આપણે હમણાં જ જોયું અલગ અલગ ટાઈપના જે નેટવર્ક ટોપોલોજીનો યુઝ કરી છે એની કમ્પેરિઝનમાં મેશ ટોપોલોજી છે કેવું છે બેસ્ટ એન્ડ સિક્યોર ટોપોલોજી તરીકે પણ એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એવરી સિસ્ટમ હેઝ ઇટ્સ પ્રાઇવેસી એન્ડ સિક્યુરિટીઝ. It is expensive due to the use of more cable. Indirectly we can say when we use mesh topology this is costlier because each and every device or PC use more cable. That's why it makes a costlier system.
no proper utilization of system. Many times it's occur some problem because there are many number of PCs or devices are connected in the network. That's why all over it's occurs many problems. It requires more space for dedicating links. Many times it also requires some more spaces because of the amount of cabling and the number of input output. It is expensive to implement. When we use it or implement it indirectly we can say we input any kinds of data to another device. At that time this particular concept is some expensive. It requires a large space to run the cable. હમણાં જ આપણે ઉપરના પોઈન્ટમાં પણ જોયું કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે મેશ ટોપોલોજીનો છે યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે ખાસ તેની જરૂર પડે છે કે નંબર ઓફ કેબલ્સ છે એ વધારે જરૂર પડે છે, એટલા માટે અહીંયા થોડી લાર્જ નંબર ઓફ સ્પેસની પણ છે રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. સો આવી રીતના આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને આપણે જઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો નાઉ વી ફોકસ ઓન હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી. જેમ આપણે મેશ ટોપોલોજી જોયું, બસ, રિંગ, સ્ટાર, ટ્રી, નંબર ઓફ ટોપોલોજીસ વી લર્ન. So indirectly we can say what is a hybrid topology. So hybrid topology is nothing but it is a combination of previous topologies. It is used the bus topology, ring topology, star topology, tree topology, whole combination used in this particular structure or hybrid topology. So here we see a network structure whose who design contains more than one topology. It's said to be hybrid topology. Okay, simple and very easy statement આપવામાં આવેલું છે ખાસ. નેટવર્ક સ્ટ્રક્ચર who design contain more than one topology. હમણાં જ મેં કીધું ને કે આ એક એવી ટોપોલોજી છે કે જેની અંદર આપણે બસ ટોપોલોજી, રિંગ ટોપોલોજી, સ્ટાર, ટ્રી, આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના જે ટોપોલોજીસ છે એ ટોપોલોજીને એવી રીતના આખું ડિઝાઇન કરેલું છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ટોપોલોજીને સાઇમલ્ટેનિયસલી અહીંયા આગળ છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને આજે એક આવું સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ થાય છે એ સ્ટ્રક્ચરને આપણે હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. For example, if in an office in one department ring topology is used and in another department star topology use, connecting this topology will result in hybrid topology because in this particular structure we use ring topology and star topology simultaneously. તો અહીંયા આગળ આપણે એક સિમ્પલ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ થ્રુ પણ સારી રીતના અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ છીએ કે એક ઓફિસની અંદર છે કોઈ બસ ટોપોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવે છે અથવા તો રિંગ ટોપોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતના જે સેકન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર છે એ સ્ટાર ટોપોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આ એક જ ટોપોલોજી થ્રુ ત્યાં આગળથી રિંગ ટોપોલોજી અને સ્ટાર ટોપોલોજીને સાઇમલ્ટેનિયસલી છે યુઝ કરવામાં આવે છે, એટલા માટે આપણે એને હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન હિયર વી સી one diagrammically information. It represents the concept of hybrid topology because here we use star topology, here we use ring topology, here we use again star and tree topology, and compare to whole diagram is known as a hybrid topology. કારણ કે અહીંયા આગળ બધા અલગ અલગ ટાઈપના જે ટોપોલોજીસ છે એ બધા ટોપોલોજીનું એક કોમ્બિનેશન કરવામાં આવેલું છે. તો આ ડાયાગ્રામની અંદર આપણે સારી રીતના જે કન્સેપ્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. કેવા અલગ અલગ ટાઈપના ટોપોલોજી થ્રુ જે એક સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ થાય છે એને આપણે હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. Next one, the above picture represent an arbitrary hybrid topology. જે ઉપરનો ડાયાગ્રામ છે એ ડાયાગ્રામ સિમ્પલ એ જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે જે આપણે હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી તરીકે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ધ કમ્બાઇનિંગ ટોપોલોજી મે કન્ટેન એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ સ્ટાર, રિંગ, બસ એન્ડ સમથિંગ. તો આ બધા ટોપોલોજીનું એક શું છે એ કોમ્બિનેશન છે. મોસ્ટ વેન આર કનેક્ટેડ બાય મીન્સ ઓફ ડ્યુઅલ રિંગ ટોપોલોજી એન્ડ નેટવર્ક કનેક્ટ ટુ ધેમ આર મોસ્ટલી સ્ટાર ટોપોલોજી નેટવર્ક. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આ કન્સેપ્ટ જે છે એક લેન
જે આપણે એક નેટવર્કિંગનો ટાઈપ જોયેલો હતો ત્યાં આગળથી સ્પેશિયલી ખાસ યુઝ કરવામાં આવે છે, જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટોપોલોજીને કન્સિડર કરે છે અથવા તો યુઝ કરે છે. ઇન્ટરનેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ લાર્જેસ્ટ હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી. અગેન એક સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવેલું છે કે જે ઇન્ટરનેટનું જે છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, અને ત્યાં આગળ જે એને કનેક્ટ કરવા માટે અલગ અલગ ટોપોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ત્યાં કોઈ એવું ફિક્સ ના હોય કે ભાઈ અહીંયા આગળ ટ્રી ટોપોલોજીનો જ યુઝ થશે કે ત્યાં આગળ રિંગ ટોપોલોજીનો જ યુઝ થશે, કારણ કે એના જિયોગ્રાફિકલી એન્વાયરમેન્ટ ઉપરથી ડિપેન્ડન્ટ છે. બેઝડ ઓન ધી જિયોગ્રાફિકલી એરિયાઝ વી યુઝ સ્ટાર ટોપોલોજી એઝ અ રિંગ ટોપોલોજી, bus topology, something. So this is the best example of hybrid topology. Now we see some advantages of hybrid topology. We can choose the topology based on the requirement. For example, scalability is our concern, then we can use star topology instead of bus topology. Again હમણાં મેં કીધું એ જ રીતના, કારણ કે એક એના જિયોગ્રાફિકલી એરિયા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, કે એવું કોઈ ફિક્સ નથી કે ભાઈ આ જગ્યાએ આપણે આ જ ટોપોલોજીનો યુઝ કરવો એમ, બરાબર છે. તો વી કેન ચૂઝ ધ ટોપોલોજી બેઝડ ઓન ધી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ અવર. નેક્સ્ટ વન, સ્કેલેબલ, એઝ વી કેન ફર્ધર કનેક્ટ other computer network with the existing network with a different topology. Again we can easily scalable છે. હમણાં જ આપણે મેશ ટોપોલોજીમાં જોયું એ જ રીતના અહીંયા આગળ આ હાઇબ્રિડ ટોપોલોજી ઓલ્સો વી કન્સિડર એઝ એ સ્કેલેબલ. તો મળે એક્ઝિસ્ટિંગ સિસ્ટમની અંદર જો આપણે કોઈ એક નવું ડિવાઇસ અથવા તો કોમ્પ્યુટરને ઇન્સર્ટ કરવું છે અથવા તો કોઈ રિડ્યુસ કરવું છે, તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એ હોલ નેટવર્કને છે ડિસ્ટર્બ કરતું નથી, કારણ કે જે પર્ટિક્યુલર નેટવર્ક કોન્સેપ્ટ છે એને જ છે માત્ર આપણે ત્યાં આગળથી ડિસ્ટર્બ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો એવી રીતના એક આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ પણ છે, એવો છે સ્કેલેબલ છે. ઓફર્સ ધ ઇઝીએસ્ટ મેથડ ફોર એરર ડિટેક્ટિંગ એન્ડ ટ્રબલ શૂટિંગ. Simple, very easy. It offers easiest method. We can easily identify number of errors and other problems this particular with the help of this particular topologies. Highly effective and flexible networking topology. Direct indirectly, again hybrid topology is very effective and flexible network topology. Again there are disadvantages of a hybrid topology. First one, fault detection is difficulties. Many times when we use a number of devices or computer, at that time many times we difficulties to find out some problems. Installation is difficult all over. Simple, very easy. Installation is very ડિફિકલ્ટીઝ, કારણ કે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ કન્સેપ્ટ આ સ્ટ્રક્ચરને જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઓલ ઓવર કેવું બની શકે છે, કોસ્ટલીયર બની શકે છે, થોડું કોમ્પ્લિકેટ બની શકે છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ ઇન્સ્ટોલેશન ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ડિઝાઇન ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ, સમ મેન્ટેનન્સ ઇઝ હાઈ, થસ એક્સપેન્સિવ. ઓલ ઓવર જ્યારે નંબર ઓફ જે નોડ ડિવાઇસીસ જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય છે ત્યારે ખરેખર આને મેન્ટેનન્સ કરવું એ કેવું બની જાય છે, થોડું ડિફિકલ્ટીઝ બની જાય છે, કારણ કે ઈચ એન્ડ એવરી ડિવાઇસીસને આપણે એવી રીતના પ્રોપરલી મેન્ટેનન્સ કરાવવું પડે છે. અને ઘણી વખત એ હાઈ મેન્ટેનન્સને કારણે શું તો બની શકે છે, થોડું એક્સપેન્સિવ બની શકે છે. તો આપણે સિમ્પલ એવું કહી શકીએ છીએ કે ઇટ ઇઝ એન એક્સપેન્સિવ. સો અગેન in this particular topology we discuss this point of. So I hope you got this concept again very well. If you have any kinds of question query, you give it or contact and solve it your problem. Thank you for watching this video.